కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ చెక్కులు కానీ ఒక 189 చెక్కులు వచ్చినాయి. దానికి ముఖ్య అతిథిగా మా దేవస్థాన నాయకులు కొరట్ల కాన్సెన్స్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కల్వకుంట్ల సంజయ్ గారికి, అలాగే నాతోటి ఉన్న కౌన్సిలర్లకు, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు రాజేష్ అన్న గారికి అందరికీ నమస్కారం చేసుకుంటాను. నేను ఒక 2 నిమిషాలు ఉర్దూలో మాట్లాడతా. ఎందుకంటే షాదీ ముబారక్ చెక్కులు కూడా వచ్చిన తర్వాత మన తెలుగులో మాట్లాడతాను. सबसे पहले अपने मुसलमान बहनों से एक बात बोलना है, ये जो स्कीम है इसका सबसे पहले सहरा और सबसे पहले इसकी जो बात है ये केसीआर साहब के सर जाती, क्योंकि जब ये शादी मुबारक तय करे, कल ही मैं एक वीडियो में देखा, क्या देखा, केसीआर साहब जब तेलंगाना मूवमेंट कर रहे थे उस टाइम एक गाँव से, मेदक के गाँव से गुजर रहे थे तो वहाँ एक झगड़ा हो रहा था छोटा सा, वहाँ पे रुके वो जब एमपी थे, एमपी को राजीनामा करके जब करीमनगर एमपी थे, रुकने के बाद क्या बोले, अरे क्या बात है, इसलिए झगड़ा हो रहा हम लोग, तो वो शादी की जगह पे दूल्हे को जब साइकिल देते थे वो टाइम पे साइकिल के वास्ते गड़बड़ चल रही, साइकिल दे तो शादी करते नहीं तो नहीं करते, तो केसीआर साहब बुला के बच्चे से पूछे, अरे क्या बात है मैं तो साइकिल का इतना झगड़ा क्यों कर रहा हूँ, तो सर मैं तो शादी करने का से तैयार हूँ लेकिन मेरे बाप नहीं सुन रहे, कंपलसरी साइकिल होना बोले, तो उस टाइम पे 1800 रुपये में साइकिल थी, अटलस साइकिल, अटलस, तो जाते जाते केसीआर साहब क्या करे 1900 रुपये लेके आके हाथ में रख के अपने प्रोग्राम को चले गए. जब वापस में आए उस टाइम पे जो सो देखे साइकिल वगैरह खरीद के केसीआर साहब का इंतजार करें, नारियल और वो गुड्डू वगैरह रखे, फिर केसीआर साहब के साथ इनाग्रेशन करेंगे, फिर केसीआर साहब आगे इनाग्रेशन करें, तो वो एक चीज़ उनके दिल में बैठ गई, अरे एक औरत बच्ची की शादी करना हो तो इतनी तकलीफ है कि एक शादी के वास्ते एक साइकिल के वास्ते की शादी रुक जा रही बोल के वो टाइम पे उनके दिमाग में बैठा के कुछ ना कुछ इनके वास्ते करना. 2014 में हम कोई मैनिफेस्टो में नहीं बोले केसीआर साहब के मैं शादी मुबारक के वास्ते किसी के 1 लाख रुपये दे दूँ बोल के, लेकिन जैसे हुकूमत आई 50,000 से अल्हम्दुलिल्लाह चालू करे, नया गवर्नमेंट था, नया तेलंगाना था, आज 1 लाख हुआ. हमारी किस्मत खराब के चोर आके बैठ गए, इसलिए अभी टाइम ऐसा चल रहा, नहीं तो अभी तक 1.5 लाख करते थे, 2 लाख करते थे, नहीं मालूम. इसलिए शादी मुबारक हो तो कल्याण लक्ष्मी हो तो जिसके पास पैसे है वो लोग तो ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग समझ में आता. आज भी 1 साल होगा तेलंगाना गवर्नमेंट आके, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँ, लेकिन आज तक भी वही केरला पेंशन आ रहा, वही कल्याण लक्ष्मी का 1 लाख रुपये आ रहा, वही गरीब बूढ़ा बूढ़ी को वही 2000 आ रहा, वही पीडी पेंशन आ रहा, केसीआर साहब का मिशन वगैरह था वाटर चल रहा, वही माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल चल रहे, वो भी सही नहीं चल रहे. यानी जितने भी स्कीम केसीआर साहब लगाए कुछ मैनिफेस्टो में थे कुछ नहीं थे, वो भी अभी तक वही चल रहे. नई गवर्नमेंट आके अभी तक कुछ दी क्या, अभी आप लोगों को 179 चेक है, करीब 200 चेक, यानी 214 सोना आप लोगों को बाकी है, समझो रेवंत रेड्डी देना 214 सोना देना, यानी ये लोग झूठे वादे करके आए. चलो ठीक है, जो हो गया अपनी हाथ से अपन हाथ खोल लिए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम केसीआर साहब को भारी से भारी आने वाले टाइम पे अच्छे से अच्छे करके उनको लेके आना. क्यों देखो आज महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा, हमारा सीएम जाके वहाँ बैठ के क्या हो रहा, यहाँ का तेलंगाना का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, हमारा रेवेन्यू का पैसा आज दिल्ली को चले जा रहा. अगर वही हमारे लोकल के यहाँ के लोग रहते, यहाँ की हुकूमत रहती तो ये पैसा आपके ऊपर खर्च होता था. और भी लोग बात करने वाले, मेरा बोलना है कि जितने केसीआर साहब करे वही स्कीमत अभी तक चल रहे, अभी उसमें से कुछ बंद हो गए. अपनी परसों रमज़ान चले गया, बदकमा का टाइम चले गया,
किसको साड़ी मिला क्या బతుకమ్మ అయిపోయిందమ్మా ఎవరికైనా చీరలు వచ్చినాయా అంటే వచ్చిన కొత్త గవర్నమెంట్ ఇంకేమైనా ఇస్తారని ఆశలు ఉంటాయి కానీ వీళ్ళు మన ఉండేది తీసుకుంటున్నారు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోతే పిల్లలకు డెలివరీ టైంలో 13,000 ఇస్తుండే, కేసీఆర్ కిట్ వస్తుండే, 6-7 నెలలు పిల్లగాడు కడుపులో ఉన్నప్పుడే మనకు న్యూట్రిషన్ కిట్ వస్తుండే. ఇవి అన్నీ బంద్ చేసిరు. మన రంజాన్లో తోఫా వస్తుండే బంద్ చేసిరు, ఇఫ్తార్ విందులు పెడుతుండే బంద్ చేసిరు. అంటే ఎంత ఘోరంగా నడిపిస్తున్నారు అంటే ఒక 10 సంవత్సరంలో ఎంత తీసుకుపోయారు తెలంగాణకు. मैं ये छोटा सा वक्त में दिए, मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक 2 मिनट हमारे ZPTC मंडल प्रेसिडेंट राजेश सर 2 मिनट बात करेंगे. उसके बाद इंशाल्लाह MLA साहब बात करने के बाद जल्द से जल्द चेक तकसीम करेंगे. क्यों इसलिए लेट हो रहा है और भी करीब 100 आदमी तक बाहर है बोलकर एकदम उनका फिक्स्ड टाइम में था. अंदर आधी देर उनका इलाज चला. अभी भी थोड़े पेशेंट्स बैठ के मैं बोला साहब थोड़ा दे देंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं. ये छोटी सी बात करते हैं राजेश सर. పెద్ద మొత్తంలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను తీసుకొని వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినట్టు మన మురుళ్ళ శాసనసభ్యులు అన్న సంజయ్ అన్న గారికి, అలాగే ఇది ఇచ్చేసినటువంటి కౌన్సిలర్లకు, మా బీఆర్ఎస్ నాయకులకు, అలాగే ప్రెస్ మీడియా మిత్రులకు, ఈ యొక్క లబ్ధిదారులకు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. ఇప్పటిదాకా ఇంకా చెప్పారు, మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క కళ్యాణ లక్ష్మి మనకు కావాలని చెప్పేసి ఎవరైనా అడగలేదు. కేసీఆర్ గారే అన్ని విధాల ఆలోచన చేసి ఫస్ట్ 50,000తో స్టార్ట్ చేసి 75,000 తీసుకొచ్చి తర్వాత 1,00,000 తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే కష్టాలలో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ యొక్క 1,00,000 రూపాయలైనా, ఈ యొక్క 1,00,000 రూపాయలతోటైనా అని వాళ్ళ పెళ్లి ఖర్చులు వెళ్ళిపోతాయన్న ఉద్దేశంతో మొన్న మధ్యలో వచ్చినటువంటి కొత్త గవర్నమెంట్ మన దగ్గర అందరూ కూడా మీ అందరికీ కూడా నిజంగా కూడా ప్రత్యేకమైన నమస్కారం కృతజ్ఞతలు తెలియాలి. ఎందుకంటే తల వంచి నమస్కారాలు చేయాలి. మీరందరూ కరెక్ట్గా ఆలోచన చేసి ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారిని ఎన్నుకున్నారు. బయట మన దగ్గర కాకుండా బయట కొంత మోసపోయారు, పబ్లిక్ అంతా కొంత మోసపోయారు. ఎందుకు కొన్ని మీరు చెప్పినటువంటి మాయ మాటలు ఇది మనకేమని చెప్పారు, గవర్నమెంట్ రాగానే ఏమన్నాడు మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, కళ్యాణ లక్ష్మి 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తే ఏం నిండుతుంది, ఆయన డైలాగ్లు ఎట్లుంటే మీరు అందరు వినే ఉంటారు కదా. 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తే ఏం నిండుతుంది, 1,00,000 రూపాయలతో పాటు ఒక తులం బంగారం కూడా ఇస్తాను నేను అని చెప్పేసి అట్లా చెప్పి అట్లాంటి ఫోటోలు అంటే 420 హామీలు, ఒకటి కాదు 420 హామీలు ఇచ్చి మన గద్దెని ఎక్కడం జరిగింది. ఎక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు దాదాపు ఇంకా 15-20 రోజులు అయితే సంవత్సర కాలం గడుస్తూ ఉన్నది. ఈ సంవత్సర కాలంలో కూడా ఏ ఒక్క స్కీమ్ కొత్తది పెట్టలేదు, ఒక్కటే పెట్టిండు. ఏమంటే మీ అందరికీ తెలిసిన ఆడవాళ్ళకు ఒక బస్సు ఫ్రీ అని పెట్టిండు. ఆ బస్సులో ఎక్కిన తర్వాత ఏం చేసుకుంటా ఉన్నారు అందరూ, ఇక మీరే చూస్తూ ఉన్నారు, మీకు చెప్పడం అవసరం లేదు. ఆ స్కీమ్ కూడా ఎందుకు పెట్టిండు, ఈ స్కీమ్ పెట్టకుండా తక్కువనే చేసి అందరికి తక్కువ చేసి పెట్టినా కానీ ఈ అవసరం ఉండకపోతుండే అనే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవన్నీ చూసి సంవత్సర కాలం అవుతుంది, ఏ కొత్త స్కీమ్ కూడా ఒక్కటి కూడా వేయలేరు, ఏది కూడా ఇస్తలేరు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో మొన్నటికి మొన్న మీ అందరికి తెలిసే కావచ్చు, ఇప్పటికి కూడా బయట ఫ్లెక్సీలు ఉన్నాయి. మొన్న 12వ తారీఖు నాడు అన్న ఎమ్మెల్యే గారు సాహసోపేతమైన ఒక నిర్ణయం తీసుకోరు. మన క్యాంప్ ఆఫీస్ నుండి జైత్యాల కలెక్టరేట్ వరకు పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది. ఇటు పాదయాత్రకు వేలాదిగా తరలి వచ్చే రైతులు. ఎందుకు అంటే ఇదే కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తా అని చెప్పేసి కళ్యాణ లక్ష్మికి తులం బంగారం ఇస్తాను ఏ రకంగా అయితే మోసం చేసిండు, రైతులకు కూడా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తా అని, రైతు బంధు 5,000 ఇస్తున్నాడు కానీ 5,000 బదులు నేను 7,000 ఇస్తా అని, అన్ని అట్లకు ఏమని 5,500 బోనస్ ఇస్తా అని, ఇవన్నీ మాయమాటలు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఏది కూడా సంవత్సర కాలం నడుస్తున్నా ఏది కూడా పూర్తిగా ఏది రుణమాఫీ చేసేటు ఒక 35 నుంచి 40 అంటే 100కి 40 మందికి వేసాడు, 60 మందికి ఇవ్వాలి. ఇక రైతు బంధు అయితే బంద్ అయిపోయింది. ఇంకొకటి ఏం చేసిండు, గద్దెనెక్కేదాకా 500 బోనస్ అన్నాడు. గద్దెనెక్కిన తర్వాత ఏమంటుండు, నేను అప్పుడు సన్నపట్ల గిత్త కానీ దొడ్డాలకి అంటుండు. ఇవన్నీ చూసి చెల్లించిపోయి రైతన్నలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఇక్కడ నుంచి 24 కిలోమీటర్లు పాదయాత్రగా జైత్యాలకు కూడా జరిగింది మన 12వ తారీఖు నాడు.
దానికి కొంతమంది పెద్దలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను వాళ్ళకు ఒక్కటే సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. సంజయ్ పాదయాత్ర ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాడు? సంజయ్కి పాదయాత్ర చేసిన అవసరమా? మరి అవసరము పడ్డదా పడలేదా మీరే ఒకసారి ఆత్మ ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మీరు అదే 2 లక్షల రుణమాఫీ పూర్తిగా 100% రైతులకు ఇచ్చినట్టయితే సంజయ్ గారు పాదయాత్ర చేయాల్సిన అవసరం ఏమున్నది? ఈ ఎండల వాడి వీటికి జైత్యాలకు పోవాల్సిన అవసరం ఏమున్నది? అదే రైతు బంధు ఇచ్చినావు, ఎంపీ ఎలక్షన్లు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఒక్కసారి ఇచ్చిన రైతు బంధు మళ్ళీ ఎందుకు బంద్ చేసినావు? అదే రైతు బంధును అదే కంటిన్యూషన్ ఇచ్చిన పడితే సంజయ్ గారు పాదయాత్ర ఎందుకు ఎత్తు? నువ్వు ఒప్పుకున్నట్టుగా 500 బోనస్ సన్నపట్లకే కాదు అన్నట్లకి ఇచ్చినట్టయితే సంజయ్ గారికి ఎండల పడి పోవాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది? నీడకు అంటున్నావు, ఇంటికాడ ఉంటున్నావు, రైతుల గోస పట్టించుకుంటలే, రైతుల కష్టాలు ఎరుగుతలేవు. వీళ్ళందరికీ కూడా మా అమ్మలకు అక్కలకు కళ్యాణ లక్ష్మితో పాటు తులం బంగారం అన్నావు. దాంతోపాటు 2000 రూపాయలు పింఛన్ ఉంటే 4000 రూపాయలు ఇస్తాను. ఆ 4000 రూపాయలు కాదు, ఇంట్లో వంట చేసుకున్న ఆడవాళ్ళకి ఇంకా బీడీ పింఛన్ రాడవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ వాళ్ళందరికీ 2000 ఇస్తారన్నావు. ఇవన్నీ నెరవేరిస్తే సంజయ్ గారు పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది? మేమందరం కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది? మీకే మంచి పేరు వస్తుంది కదా. కేసీఆర్ గారికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారిని ఏ రకంగా అయితే యాద్ చేసుకుంటున్నారో మిమ్మల్ని అట్లా యాద్ చేసుకుంటారు కదా. మీరు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకపోగా కష్టపడి వాళ్ళందరి కోసం కష్టపడుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారిని విమర్శించడం, ఎమ్మెల్యే గారి మనసులను విమర్శించడం ఇది కాదు పద్ధతి. ఏదైనా ఉంటే పబ్లిక్ సేవ చేయండి, పబ్లిక్ సేవ చేయాలి. ఇప్పుడు తమ్ముడు చెప్పిండు, మా అమ్మలు అక్కలు అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఏమైంది? ఇంతకుముందు సర్కార్ దవాఖానా వద్దు, గవర్నమెంట్ దవాఖానా ముద్ద అంటే కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత సర్కార్ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ దవాఖానాలు అందరూ కూడా కేసీఆర్ గారి మీద యుద్ధం చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఎందుకంటే సర్కార్ దవాఖానాలను కూడా ప్రైవేట్ దవాఖానాలకు తీసుకోకుండా, ప్రైవేట్ దవాఖానాలు ఏ రకంగా ఎక్కుంటాయో సర్కార్ దవాఖానాలు కూడా ఆ రకంగా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. కానీ ఇవాళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నది? ఆ గవర్నమెంట్ దవాఖానాలకు పోతే గోళీలు దొరికే పరిస్థితి లేదు, ఒక్కరు కూడా డెలివరీకి పోతలేరు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మేమందరం కూడా చెబుతుంది ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోతే డెలివరీ కానీ ఇప్పుడు పోయే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు ఈ పరిస్థితులన్నీ మీరెందుకు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు? దీనికోసం పోరాటం చేస్తూ ఉంటే మాకు పని పాట లేదని చెప్పేసి కొంతమంది నాయకులు విమర్శిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, పబ్లిక్ ఏదైతే మీరు హామీలు ఇచ్చిర్రో, ఏదైతే వాగ్దానాలు చేసిర్రో ఆ వాగ్దానాలు నెరవేరిస్తే మాకందరికి పోరాటం చేసేటటువంటి అవసరం రాదు. మీరు ఏ రకమైనటువంటి హామీలు ఇచ్చిర్రో ఆ హామీలని నెరవేర్చే వరకు మా ఎమ్మెల్యే గారు ఖచ్చితంగా పోరాటాలు చేస్తూనే ఉంటారు. వారి ఎంబట మనమందరం, మాతో పాటు మీరందరూ కూడా మొన్న ఏ రకంగా అయితే రైతన్నలు పెద్ద ఎత్తున కలిసి వచ్చిండ్రో అదే రకంగా అవసరం పడ్డ రోజు మీరందరూ కూడా ఓ రోజు రావాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ జై హింద్, జై తెలంగాణ. నాయకులకు, మా అమ్మలకు, మా అక్కలకు, మా ప్రెస్ మిత్రులకు అందరికీ పేరు పైన నమస్కారాలు. అందరికీ కూడా ఇప్పుడే మా కౌన్సిలర్ ఫహీం గారు, మాజీ జెడ్పీటీసీ రాజేష్ గారు అన్ని ముచ్చటి చెప్పినాను. నేను కొద్ది వయసులో మీ అందరికంటే చిన్నపిల్లాన్ని, నేను ఎక్కువ విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకు. ఇక్కడ అందరు ఎక్కువ మటుకు మహిళలు ఉన్నారు. ఇక్కడ మిమ్మల్ని 4-5 ప్రశ్నలు, డాక్టర్ని కదా మా అక్కడికి, డాక్టర్ ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ పోగానే ఏం చేస్తారు డాక్టర్? చెప్పండి. ప్రశ్నలు అడుగుతాడు డాక్టర్. అడుగుతా లేదా డాక్టర్? ప్రశ్నలు అడుగుతా లేదా? ఏమైందమ్మా, ఎట్లయిందమ్మా అని అడుగుతాడు. మేము 2-3 ప్రశ్నలు అడుగుతాం. మేము కూడా మనకు కొరట్ల అందరు కొరట్ల టౌన్ 2014లో కేసీఆర్ రాకముందు, తర్వాత కేసీఆర్ వచ్చినాక మనకు మంచి ఎవరు తెచ్చినాం? మనకు కేసీఆర్. మనకు కరెంట్ ఎవరు తీసుకొచ్చినామా? కేసీఆర్. ఇక్కడ అందరు కొరట్ల ఎవరు ఉందో బాగా మంది బీడీలు చేస్తారు. మనకు బీడీ పెన్షన్ మొట్టమొదటి తీసుకొచ్చింది ఎవరమ్మా? కేసీఆర్. ఇవాళ మనం తీసుకుంటున్న కళ్యాణ లక్ష్మి తీసుకొచ్చింది ఎవరమ్మా? అమ్మేలో షాదీ ముబారక్ कौन लाया अम्मा? बीडी का पेंशन कौन लाया अम्मा?
కేసీఆర్ కిట్టుకోలేమా? కేసీఆర్ అంటే మీరు చూసుకుంటా పోతే ఏ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ మన కొరటాల కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ ఏదొక్కటి చేసినా అన్ని కేసీఆర్ చేసుకొచ్చాడు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నామా అంటే మీకు కేసీఆర్ మన కుటుంబంలో ఏం కావాలో కూడా కేసీఆర్. ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు వచ్చింది కరెక్ట్ 15 రోజులది సంవత్సరం డిసెంబర్ నెలలో వచ్చారు. పోయిన డిసెంబర్ నెలలో వచ్చారు. డిసెంబర్ 3వ తారీఖు వాళ్ళు గెలిచింది. ఇప్పుడు 15 రోజులు అయితే డిసెంబర్ 3వ తారీఖు సంవత్సరం అయిందమ్మా. కరెక్ట్ సంవత్సరం అయింది. ఉన్న కరెంటు సరిగ్గా ఇస్తలేదు ముందటి లెక్క కేసీఆర్ లెక్క. మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాల్చున్నాయి, మళ్ళీ మోటార్లు కాల్చున్నాయి. ఇప్పుడే మరి ఆయన చెప్పినట్టు మొన్నటి వరకు 75% డెలివరీలు అంటే మహిళల డెలివరీలు అన్నీ మన కొరట్లో కానీ మెట్పల్లిలో కానీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగినాయి. ఇక్కడ మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఇవాళ మళ్ళీ అందరూ ప్రైవేట్ దవాఖాన పోతుంది. కనీసం మందులు లేవు. నన్ను అరెస్ట్ చేసిరు పోలీసు వాళ్ళు. నేను మనం ఒకసారి మందులు లేవని చెప్పిపోతే గాంధీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో నన్ను పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ కూడా చేసిరు. డాక్టర్ కదా కనీసం మందులు లేవు కదా అని చెప్పి పోతే అరెస్ట్ చేసి పోలీసు వాళ్ళు. కళ్యాణ లక్ష్మి అంటే కనీసం నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కేసీఆర్ గారే బీడీ పెన్షన్లు ఇవ్వాలి, ఇక్కడ బీడీలు కార్మికులు ఉన్నారని చెప్పి కేసీఆర్ గారు మొదలుపెట్టారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మీరు ఇంటికి పోయినాక మన మగవాళ్ళని కూడా అడుగుతుంది. సంవత్సరం అయింది, కొత్త ముఖ్యమంత్రి వచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి ఆయన పేరు. ఇప్పటి వరకు సంవత్సరంలో ఆయన కనీసం బీడీ కార్మికుల పేరు కూడా ఎత్తలేదు. కనీసం బీడీ కార్మికుల పేరు కూడా ఎత్తలేదు ఇప్పటివరకు. అంటే అర్థమైందా మీకు? కనీసం బీడీ కార్మికులు ఉంటారు అన్న విషయం కూడా తెలియదు ఆయనకు. ఎందుకంటే ఆయన ఊర్లో చేయరు కాబట్టి. అంతకుముందు 60 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉండే ఏ రోజు ఎవ్వరు ఇవ్వలేదు మనకు బీడీ పెన్షన్. కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక మొదలుపెట్టి మొదట్లో 1000 రూపాయలు అంటే 1000 రూపాయలు, మళ్ళీ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయంటే 2018లో 2000 చేసింది సారు. కరోనా కష్టకాలంలో కూడా కరోనా 2 సంవత్సరాల కష్టకాలం వచ్చింది సార్. ఒక్కరోజు కూడా ఆపకుండా మనకు 2000 రూపాయలు ఇచ్చిందమ్మా పెన్షన్. ఇప్పుడు 6 ఏళ్ళు అయింది కేసీఆర్ 2000 చేసి. వీళ్ళు వచ్చినాక రూపాయలు పెరిగిందాము? పెరగకపోగా మీరు కావాల్సిన మగవాళ్ళని కూడా అడుగుతుంది. ఈ రేవంత్ రెడ్డి ముచ్చట్లు అన్నీ నుండి సంవత్సరం నుంచి ఏం మాట్లాడారు? ఒక్కరోజు ఇప్పటి వరకు బీడీ కార్మికుల పెన్షన్ గురించి ఇప్పటి వరకు ఆయన మాటలు కూడా మాట్లాడలేదు. ఆ పరిస్థితి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో. ఆయనకు నీళ్లు తెలియదు, కరెంటు తెలియదు. ఏమన్నాడు? కేసీఆర్ 1,00,000 ఇస్తే నేను 1,00,000 ఇంకో బంగారం ఇస్తా అన్నాడు. ఇచ్చింది ఎవరికైనా తులం బంగారం? కానీ మీరు మాత్రం వదలొద్దు. నాకు ఇప్పుడు చెక్ తీసుకొచ్చి నేను ఇస్తున్నా. ఆ తులం బంగారం గురించి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో పోయి అడగాలి, లేకపోతే మున్సిపాలిటీలో అడగాలి వాళ్ళని. ఎందుకంటే సంవత్సరం అయింది. సంవత్సరం నుంచి ఇదే రోజు పొద్దున్న లేస్తే తిట్లు తిట్టాలి. కాకపోగా ఏమంటాడు? నేను 1,50,000 కోట్లు పెట్టి మూసి మంచిగా వేస్తా అంటాడు. 1,50,000 కోట్లు అట. 1,50,000 కోట్లు అంటే ఏం తెలుసమ్మా? మీకు 4,000 ఇవ్వచ్చు పెన్షన్లు ప్రతి నెల, మీకు తులం బంగారాలు ఇవ్వచ్చు ఇంకా 10 సంవత్సరాల వరకు. ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చు 1,50,000 కోట్లు అంటే. అర్థమైనా చెప్పింది మీకు? ఇప్పటి వరకు ₹1 ఎవరికి పెంచలేడు. కానీ నేను 1,50,000 కోట్లు పెట్టి మూసి మంచిగా చేస్తా అని, ఒక కాలువని మంచిగా చేస్తా అని కూర్చున్నాడు రోజు పొద్దున. అట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి అమ్మ. బాధ అయితే ఉంది. ఇది చదువుకొని నా పెద్ద ఉద్యోగం వదిలేసుకొని రాజకీయంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ముఖ్యమంత్రిని చూస్తేనే పొద్దున్న లేచినాక నాకు నేను చెప్పలేనుగా బాధకి వచ్చినాడు అయితే. నాకు పొద్దున్న లేస్తే తిట్లు, గలీజ్ మాటలు, ఇది తప్ప ఇంకేం చేస్తలేదు. ఇంకో దిక్కు మా అమ్మలందరూ తెలిసి ఇక్కడ 2 సార్లు మా బీజేపీ పార్టీ నుంచి ఒక ఎంపీని గెలిపించినాం. సరే గెలిపించినాం. ఇప్పటివరకు ₹1 పని అయిందమ్మా? ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ₹1 పని అన్న మనం ఏమనంటే మన ఇంకో దేవుడు అని చెప్తాడు అంతే తప్ప ₹1 పని చేయడు మనకు. మా అవ్వలకు మరి ఏమైనా పెన్షన్లు ఇప్పిస్తావా మరి కొత్తవి? అది లేదు. మరి మాకేమైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మాకేమైనా తెస్తావా మా కొరట్లకు? అది లేదు. గట్టుందమ్మా మన పరిస్థితి. అందరూ ఆలోచన చేయాలి. నిజంగా చెప్తా ఉన్నా, కేసీఆర్ రాకముందు 10 ఏళ్ళు కేసీఆర్ ఎట్లుండే, మళ్ళీ కేసీఆర్ పోగానే మరి ఎట్లయిపోయింది సంవత్సరంలో. ఇప్పుడే చెప్పినా మీకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు కానీ, షాదీ ముబారక్ చెక్కులు కానీ, 2 సంవత్సరాలు కరోనా వచ్చిన మనకు ఆదాయం 0 ఆ రోజు. ప్రభుత్వానికి ఆదాయం లేదు అస్సలకే. అయినా కూడా సార్ పెన్షన్లు ఆపొద్దు, కళ్యాణ లక్ష్మి ఆపొద్దు. ఆ రోజు ఎమ్మెల్యేలు అందరు జీతాలు కట్ చేసింది సార్, ఎంపీల జీతాలు కట్ చేసింది సార్, అధికారుల జీతాలు కట్ చేసింది సార్. కానీ మా అమ్మల కష్టం రావద్దని చెప్పి పెన్షన్ మాత్రం పంపించింది. ఇప్పుడు నచ్చి సంవత్సరం అయింది. పెంచవయా ₹500 ఏదో పెంచవయా అంటే 4,000 అన్నాడు. వచ్చినా 4,000 వాళ్ళకైనా
ఒక కొత్త పెన్షన్ కూడా రాలి ఇప్పటివరకు. కాకపోగా ఒక రూపాయి పెంచలేడు ఇప్పటికి కూడా. లేదు కానీ నేను 1,50,000 కోట్లు పెట్టి నేను మూసి చేస్తా, ఎవడైనా అడ్డం వస్తే నేను అదేంటి జేసీబీ ఎక్కిస్తా, లారీ బుల్డోజర్ ఎక్కిస్తా, మీ మీద మిమ్మల్ని చంపుతా, మీ పేగులు తీస్తా అని మెడల్ వేసుకుంటా, గవి ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడే రోజు భాషకి ఇదే. దీనివల్ల ఏమైందో చెప్తాం మీకు. ఇవాళ రేపు చిన్నపిల్లలు గవే భాష మాట్లాడుతున్నారు, చూస్తారు కదా మా టీవీలో పిల్లలు. నేను పేగులు దింపుతా, నీ మీద బుల్డోజర్ ఎక్కిస్తా, నేను చంపుతా, నీ మీద తొక్కుకుంటా పోతా. ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడే భాష కదా, రోజుకి ఇదే భాష. అసెంబ్లీలో అదే మాట్లాడతాడు, బయట మైక్ ఇస్తే అదే. ఎందుకంటే మన ఊర్లో పిసోడు ఉంటాడు, మనకి ఏ పరిశాంతి కాబట్టి చేస్తారు వాడు, ఆడ కూర్చుంటాడు, వచ్చిపోయిన అందరినీ తిరుగుతుంటాడు వాడు. అరే వీళ్ళంగా వాడిదవా ఇది తిరుగుకుంటూ కూర్చుంటాడు. అట్టుంది మా ముఖ్యమంత్రి పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి. సో మీ అందరినీ దయచేసి ఒకటే కోరేది, నేను పెద్ద కోరికలు కోరను, చిన్న కోరిక. మీరు రోజు పొద్దున దేవుని మొక్కున్నప్పుడు కేసీఆర్ ఎక్కువ కాలం బతకాలే అంతే కోరిక నేను కోరేది. చిన్న కోరిక కదా నేను కోరేది నా వైపు నుండి, చిన్న కోరిక. जब हर रोज जब नमाज पढ़ रहे हैं हमें केसीआर ज्यादा साल जीना करके आप लोग भगवान से पूछे, बस है हमारे लिए. क्योंकि फिर केसीआर साहब आना, फिर अपना तरक्की होना, మళ్ళీ మంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలంటే కేసీఆర్ సార్ రావాలి. ఒక్క ఉద్యోగం వస్తుంది హైదరాబాద్లో, కొత్త ఉద్యోగం, ఐటీ ఉద్యోగాలు. అంతకుముందు కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఉన్నప్పుడు దేశంలో నెంబర్ 1 హైదరాబాద్ అయితే, మళ్ళీ ఇప్పుడు పడిపోయింది, దమ్మని కింద పడిపోయింది. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తుండ్రు, రోజు హైదరాబాద్లో రోజు ఒక ఇల్లు కొడతాడు, బిల్డింగ్ కొడతాడు, అందరు భయపడుతున్నారు. వస్తాడు ఎవడైనా? ఇప్పుడు నేనే ఉన్నామా, మా నాన్న 15 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే, ఎవరినైనా బెదిరించినప్పుడు అయితే మరి ఎట్లుంటుండే, ఉంటుండేనా? వీడు రోజు మొదలు పొద్దున ఇల్లు కొడతాడు సీఎం. హైదరాబాద్లో మీరు చూసుంటారు, టీవీలో చూడండి, టీవీలో కూడా చూపెడతారు ఎక్కువ మంది, సోషల్ మీడియా చూడరు కొందరు, టీవీ అయితే ఇప్పుడు అసలు చూపెడతారు. ఇక అట్లా అయిపోయింది మన పరిస్థితి. వాళ్ళు ఎట్లుందంటే పిచ్చోని చేతిలో రాయి లేకున్నది, ఎవరి మీద ఇస్తున్నా రోజు పొద్దున అర్థమవుతుంది ఎవరికి. మాకు హైదరాబాద్లో అయితే ఇవాళ నా మీద పడుతుంది, ఒకసారి ఈయన మీద పడుతుంది, ఎవరైనా పడితే అర్థం కాని పరిస్థితుంది ఎవరైనా. సో మీ అందరు కోరేది ఒకటే, కేసీఆర్ గారు ఇంకా బాగా సంవత్సరాల బతికి మళ్ళీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ కాపాడాలని చెప్పి అందరినీ దయచేసి మొక్కాలని చెప్పి అందరికీ చెప్తాం. జై తెలంగాణ, జై. అమ్మ ఇంకొక లాస్ట్ విషయం, ఒకటి చిన్న విషయం. నాకు ఈ మధ్యన ఎవరో చెప్పారు, వాడో వీడో వచ్చి మేము మీ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ తొందరగా తెప్పిస్తాము, మాకు 5,000 ఇరి 10,000 ఇరని వాడో వీడు అడుగుతున్నాడా. ఎవడని అడిగితే ఇంట్లో చెప్పుంటారు కదా, చెప్పుతాను కొట్టి మా ఎమ్మెల్యే సార్ చెప్పిండు, మిమ్మల్ని కొట్టుకొని చెప్పిండు. కేసీఆర్ ఎంత మంచి పథకం చేసిండు చెప్తాం మీ అందరికి. పెన్షన్ వస్తుంది, మీరు ఎవరి దగ్గర పోతున్నా పెన్షన్ అడగడానికి, ఎట్లా వస్తుంది? డైరెక్ట్ నీ బ్యాంకులోనే పడుతుంది. అంత కేసీఆర్ రాకముందు 100-200 రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుండే ఆ ముసలిలో, పాపం బట్ పెద్ద మనుషులు. ఆ 200కు వానుకో ఇంకో 50 రూపాయలు వస్తే 200 ఆ జేబులో పడుతుండే. అర్థమైందా? సార్ అందుకొరకు ఏం చేసిందంటే, పెన్షన్ వస్తే నీ ఇంటికే వస్తుంది పెన్షన్, ఎవరి దగ్గర పోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది, ఎవరి పేరు మీద వస్తుంది? అమ్మ పేరు మీద వస్తుంది. అది కూడా మొగోళ్ళ పేరు ముందు ఇయ్యాడు సార్, మొగోళ్ళు ఆడవిడ కష్టపడి వస్తారని అమ్మ పేరు మీద ఇస్తాడు. సో ఆడవిడ తెచ్చిచ్చేది మనకి చెక్. మీకు అర్థమైనా చెప్పింది నీకు, నీ పేరు మీదనే వస్తుంది. ఎవరికి రూపాయి ఇవ్వద్దు, రూపాయి పడితే మన తన్నుని పిచ్చ కొట్టురు మీరు. ఏమైనా పోలీస్ కేసు అయితే నేను పోతా లోపలికి. అర్థమైందా మీకు చెప్పింది? అట్లా దాన్ని ఎవరైనా పైసలు అడిగితే కానీ ఎవరికి రూపాయి ఇవ్వద్దమ్మా. మీ కొడుకులేగా చెప్తున్నా దయచేసి. ఇవన్నీ కేసీఆర్ ఆలోచన చేసిన పథకాలు ఇవన్నీ. సార్కి తెలుసు, నేను లేనప్పుడు వాడో వీడో దొంగ తయారవుతాడని డైరెక్ట్ మహిళల పేరు మీద పేరు చెక్. మన పెన్షన్ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోకే పోవాలి, వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్కి పోవాలి, ఎవరు రావద్దు మధ్యలో, ఎవరు చేసి ఆపద్దు వీళ్ళని చెప్పి సార్ చేసింది. కాబట్టి దయచేసి ఎవరికి రూపాయి ఇవ్వకుండ్రి, ఎవడన్నా దేనికన్నా రూపాయి అడిగితే తన్ను. అర్థమైందమ్మా? థ్యాంక్ యూ. సెకండ్ వార్డ్ రషీదా తబస్సుమ్, బైరి లావణ్య, రషీదా తబస్సుమ్ ఫస్ట్ వార్డ్ అమ్మా, సెకండ్ వార్డ్. అరే బాబు బైరి లావణ్య సార్, అబ్బాయి రషీదా తబస్సుమ్, रशीदा तबस्सुम. मैं बैठा हूँ, आप तरफ से ना? अरे आप बैठ जाओ, आपका नहीं. रशीदा तबस्सुम आ जाओ. साबिहा बेगम, सेकंड वार्ड साबिहा बेगम. सबिया बेगम, बैठ
सबिया बेगम हाजीपुर आओ जरा पीछे रहो रास्ता है ना కొంచెం వెనక सैयद नशीर अभी हां भाई థర్డ్ వార్డ్ మూడో వార్డ్ చిట్యాల శారద అందరూ రారు ఒకటిసారి అన్ని పీछे జాహేదా బేగం జాహేదా బేగం ఇప్పుడు నాలుగో వార్డ్ जायदा बेगम మున్ని ఫరీదా బేగం జవ్వాజీ పద్మ ఆసియా బేగం నాలుగో వార్డు వాళ్ళందరూ రండి ఆసియా బేగం సాలేహా రిహానా నాసిర్ సుల్తానా నాలుగో వార్డు మీ పేరు పద్మ పద్మ फरीदा बेगम फोर्थ वार्ड आसिया बेगम फोर्थ वार्ड यहाँ पर बाकी कैसे पकड़ लो सलेहा सालेहा फोर्थ वार्ड ऐसे पकड़ो इधर करो रिहाना फोर्थ वार्ड नसीमा सुल्ताना फोर्थ वार्ड ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो राइट चलो राइट ఐదో వార్డు పండిత్ మంజుల